ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਇਹ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਲੈ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲਪੁਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, कमेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ट्रैक्टर परेड ਨੂੰ ਲੈ के। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो तो सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, और क्या जानकारी है, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर आपके पास? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जो सुनवाई होनी थी वो फिलहाल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन प्रमुख बातें थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जो फिलहाल सुनवाई के महत्वपूर्ण बातें थी उसमें सबसे पहले ये था कि दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया। भूपेंद्र सिंह मान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई थी, जो कमेटी पर सवाल भी उठाए जा रहे थे, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी की योग्यता पर सवाल खड़े करना यह गलत है और अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन निष्पक्ष कमेटी बनाई जाने को लेकर जो अर्जी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी किया है, साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है। तो ये प्रमुख बातें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे बड़ा आज आदेश रहा वो ये रहा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया। हालांकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जब यह कहा गया कि करनाल में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं, वहां पर टेंट तोड़े गए हैं, 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो फिलहाल दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं, इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली पुलिस के हवाले है, दिल्ली पुलिस बेहतर जानती है कि इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो अब यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं किया है और इसीलिए अब यह पूरा का जो पूरा सिरदर्द है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस और सरकार पर है कि वो किसानों को कैसे मनाएगी कि ट्रैक्टर रैली अगर होती है तो उस रैली में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। हालांकि प्रशांत भूषण जो फिलहाल किसान एसोसिएशन को प्रेजेंट कर रहे थे, उनसे ये सवाल किया कि क्या आप इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि जो पूरा फिलहाल जो ट्रैक्टर रैली होने वाला है वो शांतिपूर्ण होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने एसोसिएशन से इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से यह भी कहा कि इस पूरी समस्या का समाधान खोजिए, यानी कि इस पूरी समस्या का जो समाधान है उस पर भी विचार करिए, ये ना सोचिए कि प्रदर्शन चलता रहे। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि हो सकता है भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो कमेटी अपनी रिपोर्ट रखे, उस रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश वही हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसी पक्ष में आदेश दे तो आपके पास अभी भी ऑप्शन खुला है और आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी फिलहाल इस पूरी समस्या का समाधान खोज सकते हैं और तमाम जो पक्षकार वकील हैं उनसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सकारात्मकता की ओर बढ़ें, यानी कि इस पूरी समस्या का समाधान देखें, विवाद को जितनी जल्दी हो वो फिलहाल खत्म हो और यही सुप्रीम कोर्ट चाहता भी है। जी ठीक है सुशील, लगातार बने रहो। सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हर तरह की अपडेट दे रहे हैं। सुनवाई अज की पूरी हो चुकी है। जेकर मुख्य तौर पर अज की सुनवाई की गल की जाए तो ट्रैक्टर परेड तो दखल तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ना कर दी है। सीधे तौर पर कहा गया कि परेड से दिल्ली पुलिस खुद फैसला लवे। कमेटी के पुनर्गठन से नोटिस भी जारी किया गया। केंद्र सने सारे पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के वालों नोटिस जारी किया गया। उत्थे भुपिंदर मान की थां नवे मैंबर की नियुक्ति संबंधी भी नोटिस जारी किया गया। सो सुप्रीम कोर्ट तो सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विज्ञान भवन जिथे कि अज 10वें गेड़ की गलबात होनी है, मीटिंग होनी है। विज्ञान भवन तो पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। किसानों की बस जी कि विज्ञान भवन वाले पासे वध रही है लगातार। किसानों की बस तो लगातार मेरे सहयोगी रोहित बांसल जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं विज्ञान भवन का, जिथे कि अज 10वें गेड़ की बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। पंकज, अज की सुनवाई जी सुप्रीम कोर्ट के विच हुई है बहुत अहम है, क्योंकि मुख्य तौर पर तीन गल्लां जिहड़ियां तीन पक्षों को लैके सुनवाई हुई है। ट्रैक्टर परेड की गल की जाए, कमेटी की गल की जाए, इस तो इलावा भुपिंदर मान की थां नवे मैंबर की नियुक्ति संबंधी भी नोटिस जारी किया गया है।
ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? देखो सरकार ने किस तरीके दे नाल गलबात करनी है, तीनों मंत्री किस तरीके दे नाल अज की MSP नूं लैके गलबात करनगे, NIA नूं लैके भी क्लीयर है कि अज किसान जथेबंदियां सवाल चुकणगियां और सवाल जिहड़े ने वो सिद्धे तौर ते केंद्र सरकार ते उठणगे कि उस वेले NIA दे नोटिस आ रहे ने जदों किसान अंदोलन चल रहा, सरकार दे नाल गलबात चल रही है और इसे वजह करके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरां ने अमित शाह दे नाल इस वेले होम मिनिस्टर दे नाल मीटिंग कर रहे ने। घर अमित शाह होरां दे ये मीटिंग जिहड़ी इस वेले चल रही है और मीटिंग किसानां दे नाल शुरू होण तो पहला अमित शाह होरां दे नाल मीटिंग, पीयूष गोयल भी इस मीटिंग का हिस्सा जिहड़े ने वो बन रहे ने। तां कई मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम है क्योंकि NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जवाब इन्हां मंत्रियों ने ही देने हैं। NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो नोटिस भेजे गए NIA ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जवाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ देने ने ਜਦੋਂ किसान आगू ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ मीटिंग कई ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम है और हर ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ मीटिंग किसान जथेबंदियां ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ खुद पूरी फीडबैक ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ पूरी जानकारी ਦਿੰਦੇ ਨੇ और 26 जनवरी ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ 1:35 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਲਚਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੱਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਕਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। देखो आज की मीटिंग च सब तो पहला NIA का मसला रहने वाला है। किसान जथेबंदियां इतराज जाहिर कर रही हैं। 17 ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ NIA ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਪਡੇਟ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਣ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ 'ਚ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ 40 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਬੋਲਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ 10 ਵਾਰੀ ਤੇ 9 ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਉਮੀਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ। ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਪੁੱਛਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡੇ ਪੱਤੇ, ਐਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਟਨੈਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਵਧੂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਹੋਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਗੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? आज की मीटिंग में क्या लग रहा है आपको? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿਓਗੇ? ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਮਿੱਠਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਂ FIR ਤਹਿਤ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਰੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਰੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਂਤ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ, ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਵਿਕਲਪ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। तमाम ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 99% ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆ। ਉਹ 1% ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? MSP ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। MSP ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ एनआईए का जो नोटिस है किस तरीके नाल आज रहेगा? वो तो संयुक्त मोर्चे से पूछिए, क्योंकि संयुक्त मोर्चे ने वो सारे बात जो वो कर दी है, इसलिए वही जवाब दे सकता है। मेरे को उन्होंने कहा है, मैं संयुक्त मोर्चे का एक अंग हूँ, उन्होंने सबने कहा है कि वहाँ नहीं जाना। जो संयुक्त मोर्चा जब कहेगा तो नहीं जाना उतनी देर नहीं जाऊंगा, जब कहेगा जाना तब जाऊंगा। ये संयुक्त मोर्चे से ही जो हमारे मुखिया हैं। आपका एजिटेशन तो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है, फिर इस तरीके से बातें हो रहा है, वो भी 50 दिन के बाद एनआईए की एंट्री, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हार चुकी है और इखलाकी तौर पे हार चुकी है, हार मानने के लिए तैयार नहीं, और ऐसे ऐसे षड्यंत्र रची है। क्या इन बातों से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे यार। अच्छा, 26 जनवरी को जो परेड होनी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें हमारे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम, और ये जो भी मैटर है पुलिस के हाथ में, तो आप क्या कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम तो शांतमय शुरू किया, शांतमय चले, अब भी शांतमय ही रहेंगे। अब सरकार पर निर्भर करता है। आपको ये नहीं लगता कि 26 जनवरी पे जो करने जा रहे हैं, जो परेड निकालेंगे, उससे देश की कहीं छवि को नुकसान होगा? इस बारे में आपको कुछ नहीं लग रहा? क्या आपको कुछ इसमें? देखिए, ये तो पुलिस की जिम्मेवारी बन दिया, कैसे छवि हो। हम पीछे शांतमय चले, शांतमय रहेंगे, हमें ये प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं। ये देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि पुलिस को कह दिया कि अब तुम जानो तो वो जाने। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ? देखो, मेरी बेनती सुनो, उदों मेरी किसी ने भी गल नहीं, मैंने किसी पत्रकार ने फोन किया, मैंने तो ये भी नहीं पता कि मेरे खिलाफ एनआईए एजेंसी ने कोई मैनू नोटिस जारी किया। मैनू 15 तरीक की रात को 11:30 बजे फोन होंदा, तो जो अगले दिन प्रखंड तो मैं ये गल कही सी कि मेरे को 7 जनवरी तक फरवरी तक का टाइम नहीं, पर संयुक्त मोर्चे ने फैसला करता है कि एनआईए एजेंसी अगे तू पेश नहीं होना। सो मैं जिन्ना चिर मैनू मतलब संयुक्त मोर्चा अगला प्रोग्राम नहीं दिंदा, मैं पेश नहीं होवांगा, भावें कुछ होवे। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਐਨਆਈਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ मेरा कले का फैसला कुछ नहीं, असी तो कानून रद्द कराउण दे यही मतलब कि फैसले ते MSP पूरे भारत च जिहड़ी आ वो लागू होनी चाहिए। बलदेव सिंह सिरसा न्यूज़ 18 ते जुड़े अज उस मीटिंग च पहुंच रहे ने जिस मीटिंग च एनआईए का जिक्र होएगा, उस मीटिंग च पहुंच रहे ने जो एनआईए ने नोटिस भेजा उस तो बाद पहली बार है। पिछली मीटिंग च गैर हाਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, लेकिन अज उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ तमाम ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ KMP ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ KMP ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੋ ਵਿਕਲਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਥੇ तमाम ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਅਗਲੀ ਥੋੜੀ ਮਿੰਟ ਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ